नमस्कार मु धूमि प्रियदर्शिनी आपन को स्वागत करुच्ची मो चैनल किछि कथा किछि गपरे व्यासकवि फकीरमोहन सेनापतिंकर गल्प सभ्य जमीदार द्वितीय पर्याय 4-5 वर्ष मध्य बाबूंको इंग्राजी पढ़ा केते दूर हैला से कथा जना नहीं। मात्र ढेर ढेर सभा समिति रे उपस्थिति थिएटर आउ सुस्थान कुस्थान भ्रमण विषय बाबू पक्का हो गले। स्वदेशर उन्नति साधन निमंते केते जन बंधु मिली एका बेलके जोड़िए समिति स्थापन कले। मंगलवार दिन कुसंस्कार विमर्दिनी, शनिवार नारी स्वाधीनता विवर्धिनी सभार अधिवेशन हुए। दुई सभार संपादक निजे बाबू। सभार समस्त व्यय बहन करबा तो संपादक पक्षरे उचित। एइटा हला कलिकतार नियम। सभारे ढेर ढेर वक्तृता हुए। संपादक ढेर थर वक्तृता कलेनी। तांको वक्तृतारे जेउ दिन बेसी हाथ ताली पड़े से दिन होटेल वालार बेस आय। आकस्मिक गोटे सन्निपात बेमारी आसिला। दिन 3टा भितरे सज्ञान बाबू गोपाल चंद्र महापात्रंक गंगालाभ। पितार मृत्युरे डका पकई कांदिबा गोटे कुसंस्कार। शोक प्रकाश लगी सभारे 3 दिन वक्तृता हो गलानी। बाबू खंडे कलाकना हाथ बांधिले। स्थिर हैला ब्राह्मण डाकी श्राद्ध करिबाटा कुसंस्कार। केवल सभागृह भोजी आउ दरिद्र मानंकु अर्थ वितरण, डाक्तरखाना को चांदा दियाजिब। मात्र महाजन बलबाबूंक डर ए समस्त प्रस्ताव कार्य परिणत हो पारानी। महाजन बलबाबू पिलाटी को जत्न पाखरे रखिले। इच्छा पितृ कार्य उत्तराधिकारी हो। मात्र से इंग्राजी पाठ पढ़ी सत, बेपार वाणिज काम किछि शिखिनी। आशा कामरे बापठारु बଳି पड़िबो। गोपाल जे अक्षर जानि नथिला। ढेर वर्ष जाए स्कूल पाठ पढ़ी। महाजन पाखरे बसई काम शिखेबाकू लागिले एवं शिखेबा पई कर्मचारी मानंकु उपदेश देले। एणे राजीव बाबूर गदीरे बसिबाकू मन नहीं। महाजने धराधरी करी बसैले। कामरे मन नहीं। कणटाए बसी भाबुथाए। मंगलवार शनिवार रातिरे कुआडे चली जाए। बलबाबू मनरे कले हाथरे पाइटी पड़िले बाटकू आसीबो। जे काम देले लाभ थाउ मूलरू तुटी करी बसे। लाग लाग जोड़ाए सभारे संपादक अनुपस्थित हेबारु सभ्य माने बड़ खप्पा हो गलेनी। अनुपस्थितिर कारण संधान करी दिने जणे सभ्य स्वाधीनता विषय भारी गोटे वक्तृता कले। सेथिर मर्म शिक्षित जमीदार संतान पक्षरे पर अधीन चाकरी करिबा उचित नुहे। वक्तृता संगे संगे गोटे कविता पाठ करथिले। जाहार अछि धन ज्ञान अधिक, चाकिरी कले ता जीवने धिक धिक। सभारे खूब हाथ ताली पड़िला। राजीव बाबूंक मनरे कथाटा लाखिगला। तही आर दिन दिन जाक राजीव बाबूंको ढेर खोज तलाश हैला। भेट मिलिलानी। महाजन आगरू भारी खप्पा हेइथिले। केवल गोपाल को मनरे करी किछि कहि पारु नथिले। संज बेले भेट पाइबारु ताको कारबाररू जवाब देले। राजीव बाबू तो ता ही लड़ुले। इच्छा थिला अन्य जगार बसा करी सभा समिति चलेबे, मात्र पारिलेनी। महाजन बलबाबू धराधरी करी ग्राम को पठेदेले। पांजिया गुमास्त प्रजा पाठकंक मन भारी खुशी। नुआ जमीदार को अध बाटरू पाछोटी नेले। शुणिथिले नुआ जमीदार सरकारी स्कूल ढेर पाठ पढ़ी तालीम होइचंती। भेटिबा पई तही आर दिन सकाळे गोटे सभा हेबार स्थिर हैला। सभा नाम शुणी जमीदारंक मन भारी खुशी। ठीक निरूपित बेलरे पुरुणा बुढ़ा पांजिया रंगाधर महांती जमीदारंकु गदीरे बसई देले। तालुक किणा दिन ठारू महांती सेठ पांजिया कामरे अछंती। लोकटी बड़ विश्वासी, कामदार लोक, सांताणीक डाहण हाथ। तांको जत्नरे जमीदारी आय खूब बढ़ी। जमीदार तो सबुदिने कलिकतारे। एहाको धरी सांताणी सबो मामलत पूजा सुझा करुथिले। तालुक मध्यरी सामपुर ग्रामटी सबुठारु बड़। थिला लोक ढेर। गोपाल बाबू ग्रामरु ढेर लोकंकु कलिकतारे नाना कामरे लगेई देई रोजगार करई देइथिले। बाबूंक साहाय्य और जत्नरे ढेर पिला कटकरू शिक्षित होई आसिचंती। बड़ बड़ चाषी, सरकारी चाकिरिया, महाजन लोड़िले उण अधिक 40-50 सरिकी बाहरी पड़िबे। नुआ जमीदार बाबू खोजी बसिले ग्राम मध्यरे शिक्षित कुसंस्कार वर्जित लोक अछंती। प्राइमेरी अपर प्राइमेरी पास छात्रवृत्ति फेल ढेर शिक्षित स्वाधीन मना लोक ग्राम रे बुलुथिले।
ଜମିଦାରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ତୁରନ୍ତ ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ଜମିଦାରୀ କଚେରୀ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ସଭା ବସିଲା। ନିଜେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଢେର ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ। ସେଥିର ସାରମର୍ମ, ହେ ସଭ୍ୟ ମହୋଦୟଗଣ, ଏ ଦେଶର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ଲୋଡ଼ିଲେ ଦିନ ଆଲୁଅ ପରି ଜଣାଯିବ। ମୂର୍ଖତା, କୁସଂସ୍କାର, ଅବଳା ଭଗିନୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ସମସ୍ତର ମୂଳ। ଏ ସମସ୍ତ ଦୂର କରିବା ସର୍ବାଗ୍ରେ ଉଚିତ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଛି ନ ବୁଝିପାରି ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହେଲେ। ବାବୁ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଞ୍ଚଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ି କହିଲେ, ସୁଶିକ୍ଷିତ ଜମିଦାର ମହୋଦୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱିତୀୟ କରୁଛି। ଉଚିତ, ଖୁବ୍ ଉଚିତ, ନିଶ୍ଚୟ ଉଚିତ, ଶୀଘ୍ର ଉଚିତ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇ ବାବୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ହରିବୋଲ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଏହି ଗ୍ରାମରେ। ଇଂରାଜୀ ମାଇନର ପାସ୍। ବିଦୁପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଅନମାନେ ବଡ଼ ଚୋର ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ। ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାରୁ ସେମାନେ ସରକାରୀ ତହବିଲ 162 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ବାବୁଙ୍କ ନାମରେ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ। ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ କଟକରେ ଅଟକେଇ ରଖିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ପଛକେ ଅସଲ ହାଲ ଜାଣିପାରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବାବୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ବାବୁ ଭାରି ଖୁସି। ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ଆପାତତଃ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଯୋଡ଼ି ସଭା ବସିବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ଦୁଇ ସଭାର ସମ୍ପାଦକ ହରିବୋଲ ବାବୁ। ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ରୂପେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିଲା। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଅଧିକ ରାତ୍ରି ହୋଇଯାଏ। ସଭ୍ୟମାନେ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। କଚେରୀ ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଜନପାନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଜନନା ସ୍କୁଲ ବସିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଲା। ରୋଜ ରୋଜ ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରି କରି ବୁଢ଼ା ପଟ୍ଟନାୟକ ହଇରାଣ। ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ବା ମୋଡ଼ ମୋଡ଼ ହେଲେ ବାବୁ ଭାରି ଖପା। ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, କି କାରବାର ହୁଏ, ଇଦମିତ ନାହିଁ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଓ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେଲା। ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ବୁଡ଼ି ବସିଲା। ମା ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ରହିବ ପରା, ନିଜେ ମୂର୍ଖ, କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ମୁଲକର ଚୋର ରୁଣ୍ଡ, ଟିକିଏ ଧର୍ମଭାବ ଭଲ ଥାଆନ୍ତା। ଏଇ ଘରେ ପୁଣି ମଦ ମାଂସ, ରାଧେକୃଷ୍ଣ ରାଧେକୃଷ୍ଣ। ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ ଅଲଗା ହେଇଯାଅ। ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ୱାସଟେ ପକେଇଲେ। ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ହେଲାନି। ରାତି ସଭାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା, ବୁଢ଼ାଟା ଅଯୋଗ୍ୟ, କୁସଂସ୍କାରୀ, ସଭାର ବିଘ୍ନକାରୀ, ସେ ବରଖାସ୍ତ। ହରିବୋଲ ବାବୁ ଭାରି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ସଭା ଓ ଜମିଦାରୀ ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇ ପାରିବେ। ଏଣିକି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିଲା। ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ବାଧା ଦେବାକୁ ବି କେହି ନାହିଁ। ଅମଲା ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଫ୍ ହୁକୁମ, ଟଙ୍କା ଦାଖଲ। ପ୍ରଥମ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଣିକି ସାଫ୍ ବୁଝିଲେଣି। 10 ଖମାର ଧାନ, 6-7ଟା ଗୋରୁ ମଇଁଷି ପଲ, 5 ବାଟି ହାତ ଚାଷ, ଯେଣିକି ଅନେଇଲେ ଟଙ୍କା। ରୋଜଗାରର ଦାଉ କିଛି ଛାଡ଼େ। ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରେ ଉଆସ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ମନ୍ଦିର ତୟାର କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଦେଲେ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବକତେ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ। ବୁଢ଼ା ଛାମୁକରଣ ବି ସେହିଠାରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ଅଧରାତି ଯାଏ ଭାଗବତ ପାଠ ହୁଏ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଦିନଯାକ ଠାକୁର ଆଗରେ ଆଖି ବୁଜି ବସି ମାଳି ଗୋଡ଼ଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାନ୍ତାଣୀକୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବାବୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳକୃତ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସଭାରେ ସ୍ଥିର ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି, ହଉ, ବୋଉ ସାନ୍ତାଣୀ ଆସିଲେ ଅବା ଘର କରଣାଟା ସମ୍ଭଳା ସମ୍ଭଳି କରିବେ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଆଁଟା କରି ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁହଁକୁ ଘଡ଼ିଏ ଯାଇ ଚାହିଁଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ପଚାରିଲେ, ଆଁ, କନ୍ୟା? ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଜେ ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ବାବୁ ଜବାବ ଦେଲେ, ଦେଶୀ କନ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଅଶିକ୍ଷିତା, କୁସଂସ୍କାର, ଅସଭ୍ୟତାରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଜାଣନ୍ତିନି, ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଥାନ୍ତି। ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ମୂଷା ପରି ଗାତରେ ଲୁଚିଥାନ୍ତି। କଲିକତାରେ ପରା କନ୍ୟା ଠିକ୍ ହେଲାଣି। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ପାଟି କରି ରାଧେକୃଷ୍ଣ ରାଧେକୃଷ୍ଣ କହି ତୁନି ହେଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଯୋଡ଼ାଏ ଧାର ବହି ଯାଉଛି। ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, କଲିକତାକୁ ବରଯାତ୍ରୀ କିଏ କିଏ ଯିବେ, କି ରୋଶନ କେତେ ତୟାର ହେବ ପଚାରିଥିଲି। ବାବୁ ଠୋ ଠୋ ହସି ଉଠି କହିଲେ, ଅସଭ୍ୟତା, ଅସଭ୍ୟତା, କୁସଂସ୍କାର। ତୁମେ ତ ଇଂରାଜୀ ଜାଣନା, ଦେଖିବି ନାହଁ, ସଭ୍ୟ ବିବାହ କଥା କିପରି ଜାଣିବ? ରୋଶନୀ ଆଉ ଖରଚ କଥା ଯେ କହିଲ, ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ କେତେ ଜମିଦାର ଘର ବୁଡ଼େଇଲେଣି।
ବିହାର ବିବାହ ବ୍ୟୟ ସଂକ୍ଷେପଣୀ ସଭାକୁ ଇଂରାଜୀ ଅଫିସିଆଲ ଚିଠି ଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବ ସେହିପରି ବିବାହ ହେବ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି। ସବୁବେଳେ ମିଜାଜଟା ଚଢ଼ି ରହିଛି। କାଚ କୁମ୍ପା ଗୁଡ଼ାକ ଓଳି ତଳେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଗଡ଼ୁଛି। ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ। ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳ୍ପଟି ଜାଣିନେବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।